Okay. So yesterday we started with cloud computing. The definition of cloud computing is delivering IT services via internet, and then we discussed about what is public cloud, private cloud, hybrid cloud. Okay. And then before we concluded, we have discussed about infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Correct? So what is public cloud? Can someone just quickly describe? Public cloud another. So public cloud is more than, no, I can't able to hear you. Multiple organizations provide services to multiple organizations. Yeah. So multiple organizations using the service. A provider can use. A single provider provide the cloud services to multiple organizations. Correct? Cloud computing. Public cloud. Then private cloud. It is owned by the cloud service provider or the hosting provider. Okay. And then they provide resources and services to multiple, everything. The service should be accessed via the internet. Okay, that's the public cloud. Okay, private cloud now, any individual organization, they create their own cloud environment. They will not share to the public. That is the private cloud. And hybrid cloud now, any organization using both the public and private, that is called hybrid. Rendume provide use pannranga. Example of public cloud provider, can you name it some public cloud provider? Google, Azure, Web Services, Amazon Web Services. Okay, right. Yeah, Google, Azure, Amazon Web Services. Okay. Any example of private cloud? Facebook. Yeah, that's excellent. So hybrid cloud now, State Bank having their own cloud environment, that is called a private cloud, and some the insurance products idella vandu public cloud la host பண்ணுவாங்க. Okay. So that is called a hybrid cloud. Okay. So அதோட pros cons பார்த்தோம். And then different cloud service model, infrastructure as a service, right? Infrastructure as a service, this is the basic building block services provided by the cloud service provider. Okay. So idhula enna provide பண்ணுவாங்கன்னா physical server, network switches, right? Firewalls, அதாவது hardwares எல்லாத்தையும் rental கொடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து infrastructure as a service. Next one is platform as a service, which means by default infrastructure அது வந்து அதோட பார்ட் ஆயிடும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தாலே, right? For example, Oracle databases, MySQL databases, அது மாதிரி ஒரு testing development platform. Okay, they give the platform as a service. Okay, so என்ன சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு under the line இருக்க hardware by default அது கூடயே வந்துடும். Okay, so the user no need to maintain or worry about how to maintain this hardware, everything, softwares, all the licensing எல்லாமே அதிலே பார்ட்டா வந்துடும். Okay, you no need to buy. Okay, the last one is software as a service. Software is the just the user can go and use it. All of that adukku underlying softwares all of the hardwares, everything will be maintained, managed by the cloud service provider. Okay, you need to just pay rent and use it. So other than it, and the pizza example பார்த்தோம், either you can buy as a raw the maida maavu பட்டர் எல்லாம் நீங்க வாங்கிட்டு வந்து நீங்க பீஸா செய்யலாம். தட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். அப்படி செஞ்சீங்கன்னா தென் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அந்த பீஸா கரெக்டா வரணும், அது டாப்பிங்ஸ் எல்லாமே. பட் அது என்ன டாப்பிங்ஸ் போடணும், அது என்ன சைஸ் இருக்கணும், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். யூ கேன் டிசைட் எனக்கு வந்து என்ன சைஸ்ல அந்த பீஸா இருக்கணும் அப்படின்றது, ரைட்? இஃப் யூ கோ ஃபார் எ பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ் அப்படின்னா அந்த பேஸ் மட்டும் அவங்க ஃப்ரோசன் இதுல விற்பாங்க, நீங்க வாங்கிட்டு வந்து பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கண்ட்ரோல் ஆன் சைஸ் ஆஃப் த பீஸா, பட் யூ கேன் புட் த டாப்பிங்ஸ் ஒன்லி, ரைட்? தட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். த லாஸ்ட் ஒன் வந்து டாமினோஸ். So everything அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை தான் நீங்க வாங்கணும். Okay, that is the software as a service. But ஒரே good thing வந்து SaaSல வந்து you can go and buy, consume it directly. Okay, that's the example. So I think நேத்து இதோட நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Okay, நம்ம என்ன cloud படிக்கிறோம், that is very important. I forgot to tell which cloud we are learning. Azure. Yes, Azure is the product of Microsoft. Okay, so Microsoft வந்து across the globe, they are capturing the market like anything, and they are becoming the number one. And all the big organizations, big industries, they are using Azure only. The main reason is trust. Okay, trust and the user friendly. That's the reason they are going there. Okay. So number one, adepala AZ900, which is the examination code. If anyone interested to go for cloud certification, then AZ900 or the fundamental course abdinuvanga. So this course will talk about everything about the cloud service. Everything na enna services avanga kudukranga, adukku eppadi charge பண்றாங்க, அதுல என்னென்ன சப்போர்ட் மெத்தட் இருக்கு, ஓகே, அதுல என்னென்ன செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஓவர்லே கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் த பிகினர்ஸ்.
So I think இதுதான். Let's move on the next topic. So far பேசின topic any questions? No, sir. Okay, let's move on the next one. Okay. Okay, so நேத்து பார்த்த கான்செப்ட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா those concept public cloud, private cloud, hybrid cloud, infrastructure as a service, platform as a service, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிளவுட் ப்ரொவைடருக்கும் காமன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ்னாலும் இதே தான் அப்ளிகேபிள், கூகுள் ஜிசிபினாலும் இதே தான், அசூர்னாலும் இதே தான். ஓகே, இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து அசூர் ஸ்பெசிபிக் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து ஸ்லைட்லி இட் வில் டிஃபர் ஃபார் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆர் ஜிசிபி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த கிளவுடை வந்து செட்டப் பண்ணிருக்காங்க நம்ம சொல்றோம். டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி நேற்று கூட அந்த ஒரு மேப் காமிச்சு, குளோபலி மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர் வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட். ஸோ எப்படி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி கொடுக்குறாங்க, எப்படி இதுல சேஃப்டி கொடுக்குறாங்க, எப்படி இதுல ஹை அவைலபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி. அல்லது இது உள்ள ஒர்க் ஆகும்னா எப்படி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க மொபைல் போன்ல ஒரு பிளான் எடுக்கணும், அல்லது டிடிஹெச் டிவி இருக்கு, அதை பத்தி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா யூ டோன்ட் நோ, தே வில் சே உங்களுக்கு என்ன பிளான் வேணும், என்ன சேனல்ஸ் வேணும், இது கேட்பான். ஏன் இப்படிலாம் கேட்குறீங்க? எனக்கு பொறுத்தவரையும் ஒரு டிவினா, அதாவது ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி இருக்கவங்களை கேட்டீங்கன்னா டிவினா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணா எல்லா சேனலும் தெரியணும். பட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் சம்திங் லைக் என்ன பிளான் வேணும், என்ன கேட்டகரி வேணும், இப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்வாங்க. ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி கேட்டீங்கன்னா ரைட், தே வில் சே. பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும், அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து நீங்க வந்து தமிழ் சேனல்ஸ் வேணும், லாங்குவேஜ் வைஸ் நீங்க டிவைட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வேணும், மியூசிக்ஸ் வேணும், மூவி வேணும், அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்போ புரியும்? ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்னென்ன இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னு தான் உங்களுக்கு புரியும். ரைட், தட்ஸ் த சேம் திங் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி. எப்படி இந்த கிளவுட், ஏன்னா கிளவுட் நம்ம சோஃபார் என்ன சொன்னோம், பே ஆஸ் யூ கோ. நீ சிம்பிளா வந்து ரெண்ட் எடுத்துக்கோ, யூஸ் பண்ணிக்கோ. பட் ஓகே, நான் ரெண்ட் எடுத்துக்கிறேன், ஹவு மச் யூ வில் சார்ஜ்? யூ வில் சார்ஜ் த ரெண்ட் ஃபார் ஒரு மிஷினுக்கோ ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு சேம் ரெண்ட் கொடுப்பீங்களா? அதே போல எப்படி நான் பே பண்ணணும்? ஓகே, ஹவு? ஸோ அதுதான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு see it now. ஓகே, அங்க எப்படி இருக்கு, ஏன்னா திஸ் இஸ் யூ நீட் டு நோ இட். அண்ட் பிளஸ் எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இது வந்து தெரியணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த அசூர் ஓவரால் குளோபல்ல அவங்க எப்படி செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, திஸ் வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு திஸ் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி எவ்ரிதிங் இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ கோர் அசூர் ஆர்கிடெக்சரல் காம்பனன்ட். ஆர்கிடெக்சரல் காம்பனன்ட்ஸ்னா இந்த you all know, right? Architect means what? If you are going to build a building, with ஒரு சத்திரம், ஒரு மால் கட்ட போறீங்க, இல்ல ஒரு வீடு கட்ட போறீங்கன்னா, the first and foremost thing we are going to discuss with the architect கிட்ட தான் போவோம். கரெக்ட். What architect will does, அவர் தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வச்சு இது அவ்வளோ பாப்புலேஷன் தாங்குற மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம கேட்கறோம் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் டிசைன் போட்டு கொடுப்பாரு. அந்த டிசைனை எக்ஸிக்யூட் பண்றவர் தான் வந்து பில்டிங் பில்டர்ஸ். ரைட், அவங்க வந்து அந்த டிசைனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. சேம் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய architectural components we are going to just see. Okay. So this is the first. So Azure la வந்து ஒரு concept called regions. Regions னு பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. Across entire globe they divided as a region. So the definition for region is physically separated geolocation. That is the definition of region. What is region? Region is nothing but physically separated geolocation. அதுதான் வந்து regions. இப்ப இந்தியாவை எடுத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து நார்த் இந்தியா, சவுத் இந்தியா, ஈஸ்ட் இந்தியா, வெஸ்ட் இந்தியா நம்மளா லாஜிக்கலா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். அதே போல கிளவுட் ப்ரொவைடர் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை வந்து ஐ திங்க் அசூர் வந்து ஒரே ரீஜனா தான் பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இந்தியா வந்து ஒரு ரீஜன் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இஃப் யூ கோ ஃபார் யூஎஸ் தே ஹேவ் மல்டிபிள். மேபி ஐ கேன் டபுள் கிளிக் திஸ். ஹோல்ட் ஆன். ஸோ உங்க ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா அந்த ரீஜன்ஸ் தெரியுதுங்களா? இட்ஸ் பிக்கர், ரைட்? ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூஎஸ் பாருங்க, there is an west US to central US. ஒரு யூஎஸ்ஏ மல்டிபிள் ரீஜன்ஸ் அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க, ஜியோ லொகேஷன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் ரீஜன்ஸ். ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் ரீஜன் இஸ் அ பிசிக்கல் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜியோ லொகேஷன்ஸ். அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த என்டையர் குளோபே தனித்தனி ரீஜனா பிரிச்சு அங்கங்க ஒவ்வொரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்க. ஓகே, think in that way. இன்னும் அடுத்த 2 ஸ்லைட் பார்த்தோம்னா you will get more idea about the regions. Okay, then paired regions. Paired regionsனா என்னன்னா எந்த ரீஜன் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரீஜன் பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் யூஎஸ்க்கு பாருங்க, ஈஸ்ட் யூஎஸ் இஸ் பேர்ட் வித் தி வெஸ்ட் யூஎஸ். ஓகே, சோ ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க? ஈச் அசூர் ரீஜன் இஸ் பேர்ட் வித் another region. ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூஎஸ்ல வந்து ஒரு வாரே வந்துருச்சு. ஓகே,
2 டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது they will not bring up both the data center. They will bring up one each pairல இருந்து ஒவ்வொரு டேட்டா சென்டர் மட்டும் பில்ட் பண்ணுவாங்க, so that they fastly recover services for across the globe. புரியுதுங்களா? so each pairல ஒரு region அப் ஆனாலே போதும், that region will serve for both the regions. அதான் paired region. ஓகே. சோ இப்போ ஒரு ஊருக்கு 2 பஸ் விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பஸ்ஸுக்கும் இன்னொரு பஸ் பேர்டுன்னா ஏதோ ஒரு ரீசனால ஸ்ட்ரைக் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேர் மினிமம் ஒரு பஸ் அந்த ஊருக்கு அனுப்புவாங்க. அட்லீஸ்ட் தட் பஸ் வில் சர்வ். ஏன்னா 2 பஸ் ரெடி பண்ணி அனுப்புறதை விட அட்லீஸ்ட் ஒரு பஸ் கொடுங்க. ஓகே. ஸோ டோன்ட் ரைட் திஸ் பேர்ஸ், நீங்க ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் மட்டும் எழுதிக்கங்க. ரீஜன் மீன்ஸ் இட் இஸ் எ பிசிக்கல் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜியோலொகேஷன். பேர்டு ரீஜன் மீன்ஸ் ஈச் ரீஜன் பேர்டு வித் அனதர் ரீஜன். அது வந்து கம்ப்ளீட்டா மாறும் அப்படியே. இங்க பாருங்க, இந்தியா சவுத் அண்ட் இந்தியா சென்ட்ரல் போத் ஆர் இஸ் எ பேர்டு ரீஜன். இப்போ என்டையர் இந்தியாவிலே பவர் அவுட்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க இந்த ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு ரீஜனை மட்டும் தான் பவர் அப் பண்ணுவாங்க, நாட் போத். ஓகே. சரி, இன்னொரு see இது எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, யூ நீட் பிகாஸ் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் வில் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் யூ ஹவு கிளவுட் ப்ரொவைடர் 99% இல்ல 100% சர்வீஸ் அப்ல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் தான் ரீசன் இது. ஓகே, இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ எஸ்எல்ஏ மீன்ஸ் நத்திங் பட் சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். அதாவது என்னன்னா அவங்க நமக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நம்ம எப்படி நமக்கு சொல்றாங்க பீஸா வில் ரீச் யூ இன் 10 minutes, ரைட்? தட் இஸ் எஸ்எல்ஏ. 10 minutes உங்களுக்கு பீஸா ரீச் ஆயிடும். அப்படி இல்லைன்னா we will refund you. That is what the advertisement initially the pizza company is giving. இல்லைங்களா? 10 நிமிஷத்துல நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப கூட ஜொமேட்டோ ஆனோ ஜெப்டோ சம் கிராசரி ஷாப்ஸ் they say that within 10 minutes you order a grocery, within 10 minutes it will reach to your home. இப்போ ஒரு நியூ ஸ்டார்ட் அப் ஒன்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது பெங்களூர்ல சென்னையில இருக்கு, திருச்சி வந்துருச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. they say that in 10 minutes if you order any grocery product within 10 minutes that will reach you. ஓகே, சோ அந்த 10 minutesன்றது தான் எஸ்எல்ஏ. அதாவது அவங்க சொல்றாங்க இந்த சர்வீஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் நாங்க கொடுக்குற அஷூரன்ஸ் ஆர் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு. சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நீங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன், அமேயாக்கு வச்சிருக்கேன். ஓகே, என் வெப்சைட் எடுத்துட்டு போய் இமேஜின் திஸ் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு சர்வர், இந்த சர்வர்ல மட்டும் வச்சேன்னா ஐ எம் சேயிங் 99.9% உங்க வெப்சைட் அப்ல இருக்குன்னு கிளவுட் ப்ரொவைடர் எனக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா 365 நாள்ல கிட்டத்தட்ட 357 நாள் கேரண்டியா என் வெப்சைட் அப்ல இருக்கும். ஆனா 7 நாளுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. 7 நாளோ 8 நாளோ அதுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்க, ஐ மீன் அது வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபெயிலியர் வரலாம், அதுக்கு மட்டும் நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிருங்கன்னு சொல்றாங்க. கரெக்ட்? ஸோ ஒரு என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு எனக்கு அது ஃபைன் தான். ஏன்னா ஒரு 7 நாள் வரல அப்படின்னா இட் இஸ் ஓகே, குட். ஓகே, இப்ப அதே வந்து 7 நாள் வரலன்னு சொல்லிட்டு அமேசானுக்கு சொன்னா டஸ் தே அக்செப்ட் இட்? ஏன்னா அவங்களோட 7 நாள் பிசினஸ் எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் பிசினஸ். ஸோ அவருக்கு அது வந்து கட்டுப்படி ஆகாது. உடனே அவர் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அதை அதிகப்படுத்தணும்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒன் சர்வர் அதே அப்ளிகேஷனை 2 சர்வர்ல ரன் பண்ணுங்க. இஃப் ஒன் சர்வர் ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் இன்னொரு சர்வர் இருக்கும். அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணா கூட ஐ வில் கிவ் 99.95% தான் அப் டைம். அதாவது 357 நாள்ல இருந்து 361 நாள் ஸ்டில் 4 நாள் டவுன் டைம் இருக்கும் அப்படின்றாரு. ஓகே, அதுவும் அமேசானால ஒத்துக்க முடியாது. அல்லது ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரன் பண்றீங்கன்னா அதுவும் ஒத்துக்க முடியாது, ரைட்? தென் தே ஆர் சேயிங் இந்த செட்டப், இது பேர் ஹை அவைலபிலிட்டி செட்டப் அப்படின்னு. இந்த செட்டப்பே 3 டேட்டா சென்டர்ல வைங்க. ஐ திங்க் நவ் யூ நோ டேட்டா சென்டர். டேட்டா சென்டர்னா சர்வர்ஸ் இருக்கிறது. 3 டேட்டா சென்டர்ஸ்ல வைங்க. ஓகே, ஏன்னா அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் ஏதோ ஒரு டேட்டா சென்டர் அப்பா இருக்கும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த 99.95ன்றது 99.99 ஆகும். 361 நாள்ன்றது 364 நாள் 8 மணி நேரம் ஆகும். ஓகே, இது மாதிரி 3, அது பேர் தான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்வாங்க. ஓகே, இல்ல எனக்கு அப்படியே எனக்கு அந்த மீதி இருக்கிற 12 மணி நேரம் கூட எனக்கு டவுன் டைம் வேணாம் அப்படின்னா 2 ரீஜன்ல சிமிலர் செட்டப், இதே போல செட்டப் 2 ரீஜன்ல வைங்க. ரீஜன்னா நவ் ஐ திங்க் யூ நோ இட்ஸ் எ பிசிக்கல் நார்த், சென்ட்ரல் இந்தியா, சவுத் இந்தியா 2 இடத்துலயும் வைங்க இதே செட்டப். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இந்த இடத்துல 6 + 6 12 கம்ப்யூட்டர் வைக்கணும். வச்சீங்கன்னா 100% உங்க சர்வீஸ் டவுனே ஆகாது. ஓகே, that is what they are, how they are giving you the guarantee. 10 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு பீஸா வந்துடும். எப்படின்னா you should be in within 4 kilometers radiusல இருக்கணும் டொமினோஸ் கிட்ட.
அதே போல உங்களது வந்து ஒரு மல்டி ஸ்டோரேஜ் அபார்ட்மெண்டா இருக்கக்கூடாது, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸா இருக்கணும். ஐ மீன் அவங்க சொல்ற டெஃபினிஷன்ஸ். ஓகே, அப்படிலாம் இருந்தா 10 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கிடைச்சிடும், உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் உண்டு. ஓகே, சரி. இப்ப நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ரீஜன் பார்த்தோம். ரீஜன் இஸ் நத்திங் பட் a geo separation of the separation of geolocation, அதான் regions. அப்புறம் paired region பார்த்தோம். each region is paired with another region. ஏன்னா due to any extraordinary, அதாவது ஏதோ ஒரு disaster வந்தாலும் the other region will boot up. Okay, then third one வந்து zones பார்த்தோம். Okay, so இந்த zoneன்றது இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு region எடுத்துட்டீங்கன்னா அது உள்ள மினிமம் 3 zone வச்சிருப்பாங்க. Okay, each zone will run separate electricity, cooling and network. இந்தியாவில் சவுத் ஜோன் எடுத்துட்டீங்கன்னா 3 ஜோன் வச்சிருப்பாங்க. அது சவுத் ரீஜன் எடுத்துட்டீங்கன்னா 3 ஜோன் வச்சிருப்பாங்க. மேபி தமிழ்நாடு ஒரு ஜோனு, ஆந்திரா ஒரு ஜோனு, கர்நாடகா ஒரு ஜோன். ஸோ கர்நாடகாவுக்கு அந்த ஜோனுக்கு போகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி கர்நாடகா போர்டு எலக்ட்ரிசிட்டியா இருக்கும், செப்பரேட்டா இருக்கும். தமிழ்நாடுக்கு செப்பரேட்டா இருக்கும், ஆந்திராவுக்கு செப்பரேட், அது என்ன ஸ்டேட் வச்சிருக்காங்க அப்படி இருக்கும். ஓகே, அதுதான் அவைலபிலிட்டி ஜோன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த 3 பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு தனி நெட்வொர்க் வச்சிருப்பாங்க. இவங்க இன்டர்நெட் டிபெண்ட் ஆகிருக்க மாட்டாங்க. இவங்களோட ஓன் நெட்வொர்க் இருக்கும், டெடிகேட்டட் ஃபைபர் கனெக்டட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, சோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்றேன். வாட் இஸ் ஜோன்? A zone is nothing but collection of data centers. ஞாபகம் இருக்குங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் see what is data center, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். otherwise what is data center? Servers. Correct. Data center is collection of servers. Correct. And then what is zone? Collection of data centers. Collection of data center. ஒரு ஜோன்ல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்கும், மேக்ஸிமம் 6 டேட்டா சென்டர் இருக்கும் ஒரு ஜோன்ல. 1 to 6 டேட்டா சென்டர்ஸ் ஆர் தேர். தமிழ்நாடு ஒரு ஜோன் எடுத்துட்டீங்கன்னா சென்னையில ஒரு டேட்டா சென்டர், திருச்சியில ஒரு டேட்டா சென்டர், கன்னியாகுமரியில ஒரு டேட்டா சென்டர் வைப்பாங்க. சோ அப்படி வச்சா சென்னையில ஃப்ளட் வந்துச்சுன்னா ஸ்டில் திருச்சி அண்ட் கன்னியாகுமரி வில் ஒர்க். என்டையர் தமிழ்நாடே உங்களுக்கு வந்து இதாயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு இஷ்யூவால டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டில் தி அதர் ரீஜன்ஸ், சாரி அதர் ஜோன்ஸ், பெங்களூர் ஜோன் ஏதோ ஒன்று ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது வாட் இஸ் டேட்டா சென்டர்? டேட்டா சென்டர் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் சர்வர்ஸ். Then what is zones? Zones is nothing but collection of data center. Okay. Then what is region? Region is nothing but collection of zones. Okay, region is nothing but collection of zones. So இது எல்லாம் வந்து Azure specific concepts. ஓகேங்களா? Any questions? Okay. So exam எழுத போறவங்களுக்கு ஓகே இது எல்லாமே கேட்பாங்க. What is region? What is zone? What is data center? Okay. As I said, யாராவது எக்ஸாம் போறீங்கன்னா reach us. We will help you to make sure you clear that exam. ஓகேங்களா? ஏன்னா அது வந்து even many experienced people itself is struggle, but we know that how to make that exam clear. Almost எங்களுது எழுதுன எல்லாருமே வந்து they are certified. Okay, so we know that how to work on that. Okay, but generally I'm explaining. Shall we move next? Yes, sir. Okay, so now இதுக்கு அடுத்து ஓகே இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா see I started like a big குளோப் எடுத்துட்டேன். குளோபை வந்து மல்டிபிள் ரீஜன்ஸா டிவைட் பண்ணோம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஈச் ரீஜன் கண்டெயின் மல்டிபிள் ஜோன்ஸ், ரைட்? அப்புறம் ஈச் ஜோன் கண்டெயின் மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர்ஸ், ரைட்? we are coming closer, right? And then each data center contain multiple servers, right? அது உள்ளதான் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகே, அதே போல இதுல எப்படி உங்க அக்கவுண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது? ஓகே, they have one name called resource groups. ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ்ன்றது என்னன்னா இட்ஸ் a container அப்படின்னு, அல்லது ஒரு பக்கெட் மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கங்க. Any service you subscribed in Azure, it should be part of one of the resource group. Okay, or a resource group contain collection of services. Resource group contain collection of services. So resource group ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
So what is resource group? A resource group contain collection of services. அப்புறம் what is a service? Service-னா என்னன்னா virtual machine is a service. Oracle database is a service. Storage disk is a service. Okay. Email is a service. That is a software. So a resource group contains collection of services. Okay. So resource group என்றது ஒரு பக்கெட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த பக்கெட்ல உங்களுக்கு வேணுங்கிற சர்வீசஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுப்பீங்க. So no service will exist independently. எந்த சர்வீஸ் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் it should be part of resource group தான். ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா if you worked in IT industry will understand. Or இப்ப for example let's take your college. அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம பேசினதெல்லாம் வச்சு. ஓகே. உங்க காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப MCA இருக்கீங்க, MCA data science இருக்கீங்க, MSc IT இருக்கீங்க, right? Your college management wants to know how much budget I can allocate for each department, right? ஏன்னா எல்லாருக்கும் கிளவுட்ல அவங்க வந்து இன்ஃப்ரா வாங்கிட்டாங்க, பட் வாங்கினாலும் யார் எவ்வளவு யூஸ் பண்றானோ அலோகேட் பண்ணணும், ரைட்? அதர்வைஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? டேட்டா சயின்ஸ் டீம் போயிட்டு ஒரு பெரிய அல்காரிதம் போட்டு ஹோல் பட்ஜெட் அன்னைக்கு ஒரு நாள்ல சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. கம்ப்யூட்டர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய அல்காரிதம், நான் டேட்டா சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு இது பண்றேன், ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் மாடல் ரன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி they taken 1000 machines and run, they eat up all the budget, right? That is possible. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற லேப் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைசிங் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்லாம் இருக்காது. கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரீயா இருக்கு, யார் வேணுமோ போய் ரன் பண்ணுங்கன்னுவாங்க. பட் ஆனா கிளவுட்ல எப்படி? பே ஆஸ் யூ கோ, பே ஆஸ் யூ யூஸ். நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு நீங்க பே பண்ணணும். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் டீம் வந்து நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதர் டீமுக்கு வந்து யூசேஜ்க்கே இது இருக்காது. தென் இட் இஸ் நாட் ஃபேர், கரெக்ட்? ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்து they first create one resource group for data science, one resource group for MCA, one resource group for IT. அப்புறம் அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்ல இப்ப டேட்டா சயின்ஸ் டீம் உடைய ரிசோர்ஸ் குரூப்ல அவங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்லாம் டேப்லூ, AI, ML இதெல்லாம் அந்த ரிசோர்ஸ் குரூப்ல போடுவாங்க. MCA ரிசோர்ஸ் குரூப் உள்ள வந்து இவங்களுக்கு என்ன வேணும்? VMs வேணும், இவங்களுக்கு வந்து பைத்தான் அப்ளிகேஷன் வேணும், விஷுவல் ஸ்டுடியோ வேணும், .NET வேணும், அதெல்லாம் MCA பக்கெட்ல போடுவாங்க. ஓகே. அண்ட் தென் MSc IT அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அதுல போடுவாங்க. சோ தட் அதே போல ஈச் பீப்புளுக்கு அவங்க பட்ஜெட்டோ ஃபண்டோ அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. சோ தட் ஒருத்தர் யூஸ் பண்றதை இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது. அதே போல தே கேன் கண்ட்ரோல் த பட்ஜெட் ஆல்சோ. இப்படி ரிசோர்ஸ் குரூப் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? MCA ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஆல்சோ அக்சஸ் எ டேப்லூ சாஃப்ட்வேர். அது தேவையில்லை, கரெக்ட்? So that's why, okay, in short, resource group is nothing but collection of resources. அது என்னவா வேணுமோ இருக்கலாம். ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் ரிசோர்ஸ் குரூப்ல? ஓகே. அண்ட் ரிசோர்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் VMs. நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே தான் ரிசோர்சஸ் சொல்லுவாங்க அசூர்ல. Okay, now let's move on. I think இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன். யா, ஓகே. இந்த ஹோல் அக்கௌண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? மொபைல் பிளான் அல்லது உங்க DTH பிளான் மாதிரி இந்த ஹோல் அக்கௌண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த ஒரு ஸ்லைட்ல இருக்கும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெலிஃபோன் பிளான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பிளான்லாம் வச்சிருப்பாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபாதருக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும், அதாவது ஹோல் உங்க ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட், அதுல இருந்து கிட்ஸுக்கு இல்லாம மொபைல் ஃபோன் இருக்கும், அவர் வந்து அலோகேட் பண்ணுவார் பட்ஜெட். கிட்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ டேட்டா யூஸ் பண்ணலாம், இவ்வளோ வாய்ஸ் கால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே பில்லு தான் வரும், அந்த ஒரே பில் அவர் கட்டுவார், கரெக்ட்? ஃபாதர் கட்டுவார். அதுதான் வந்து ஃபேமிலி பிளான். சிமிலர்லி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்வாங்க. தட் இஸ் தி பேஸ். எனி கிளவுட்ல போனீங்கன்னா, ஐ மீன் அசூர்ல வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன். நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தே வில் அட்டாச் ஒன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு யூ. இப்ப பிஷப் காலேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளவுட்ல போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றாங்கன்னா they provide one subscription to the bishop. இப்ப நீங்க போய் ஒரு கிளவுட்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்கன்னா first you will get one subscription. ஓகே. அதுக்கப்புறம் a subscription க்கு கீழே தான் நீங்க கிரியேட் பண்ற ரிசோர்ஸ் குரூப், இதெல்லாம் ரிசோர்ஸ் குரூப். So a subscription contain multiple resource group. நீ எந்த ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணாலும் அது வந்து இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கீழே தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே.
and in the resource group கீழ தான் நீ எந்த resource create பண்ணாலும் it should be part of any of this resource group. எழுதுங்க, then I can put it simple way. So the very base is the subscription. அதுக்கப்புறம் resource group is part of subscription and resources are part of resource group. Okay, நான் திருப்பி redefine பண்றேன். What is subscription? A subscription is the billing account for the organization, any organization, whether it is an Infosys, Cognizant, Wipro, Bishop Weber College, or individual, myself, Ganesh, and now open pannalam. So subscription is a billing account, okay? And a subscription contain multiple resource groups or a collection of resource groups. A subscription contain collection of resource groups. அதுக்கப்புறம் then what is resource group? A resource group contain collection of resources. Okay. சரி, ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏதோ கான்செப்ட் பார்த்தோம், ரீஜன்ஸ் பார்த்தோம், பேட் ரீஜன் பார்த்தோம், அவைலபிலிட்டி ஜோன் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம், ரிசோர்ஸ் குரூப் பார்த்தோம், ரிசோர்சஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஏன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்? நவ் ஐ கம் பேக். லெட்ஸ் டேக், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆப் கம்பெனி வைக்கிறீங்க, நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் யுவர் கஸ்டமர் இஸ் சிட்டிங் இன் தமிழ்நாடு. நீங்க வந்து தமிழ்ல வீடியோ கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, தமிழ்ல வீடியோ கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்க வந்து வீடியோ அதை வந்து செல் பண்றீங்க, சம் யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் பண்ணிட்டு. ஓகே, தட் இஸ் வாட் யுவர் பிசினஸ். ஸோ நீங்க இதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டென்ட் இங்க எடுத்துட்டு நீங்க இந்த வீடியோ கண்டென்ட் கிளவுட் சர்வீஸ் எடுத்து அதை அப்லோட் பண்றதுக்கு ஒரு சர்வர் வேணும் இல்லைங்களா? இஃப் தட் சர்வர் நீங்க அமெரிக்காவில் வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இஃப் யூ லோட் யுவர் கண்டென்ட் த சர்வர் இன் அமெரிக்கா, இங்க இருக்கிற உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன இம்பாக்ட் ஆகும்? என்ன ஆகும்? டிலே. அங்கேருந்து உங்களுக்கு டேட்டா டிராவல் ஆகணும்ல, டிலே ஆகும். ஐ மீன் அவங்க பார்த்த உடனே வீடியோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆகாது, பிகாஸ் இட்ஸ் டிராவல்ஸ் ஏ லாங் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? ஃப்ரம் யூஎஸ்ல இருந்து இங்க வரணும். சரி, யுவர் சர்வர் சிட்ஸ் இன் அமெரிக்கா. ஓகே, அங்க இருந்து உங்களுக்கு இங்க வரணும், இட்ஸ் எ டிலே. ஆனா அதனால நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? கிளவுட் ப்ரோக்ராம் மேக் ஷூர் இந்த சர்வர் வந்து இங்க இந்தியாவில் இருக்கணும் அப்படின்வீங்க. அதை எப்படி நீங்க மேக் ஷூர் பண்ணுவீங்க? வென் யூ அந்த சர்வர் இது ப்ரொவிஷன் பண்ணும் போதே யூ செலக்ட் த ரீஜன் இஸ் இந்தியா. when you select the region as India, automatically அந்த சர்வர் இந்தியாவில் இருக்க போகுது. ஓகே, கரெக்ட். ஸோ தட்ஸ் வேர் த ரீஜன். ஸோ அதனால தான் நீங்க கிளவுட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அது கேட்கும், எந்த ரீஜன்ல நீங்க இந்த சர்வீஸை நீங்க ப்ரொவிஷன் பண்ணணும்னு கேட்கும். தட் டைம் யூ ஷுட் செலக்ட் இந்தியா. இது வந்து உங்களுடைய இஷ்யூ. இப்போ அதே ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் இல்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒன்று ப்ரொவிஷன் பண்ணுதுன்னா, தே டோன்ட் வாண்ட் டு எனி ஆஃப் நம்ம கஸ்டமர், அதாவது பீப்புள் பப்ளிக் உடைய டீடைல் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா போகக்கூடாதுன்னு பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ தே ஆல்வேஸ் செலக்ட் வாட் எவர் சர்வீஸ் தே ப்ரொவிஷன், தட் ஷுட் பி வித் இன் இந்தியா. அப்பதான் வந்து அவங்க அந்த ரீஜன்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ரீஜன் தான் எனக்கு இந்தியாவில் சவுத் ரீஜன், நார்த் ரீஜன். ஓகே, இன் ஷார்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா, வேர் எவர் யுவர் கஸ்டமர் சூஸ் த ரீஜன் நியர் டு தம். இப்போ யூஎஸ்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்றோம்னா நாங்க வந்து யூஎஸ்ல இருக்க சர்வர் தான் ப்ரொவிஷன் பண்ணணும், நாட் த சர்வர் இன் இந்தியா. நான் வேணா காப்பி வேணா கிரியேட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு பேக்கப்புக்காக, பட் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் வந்து நியர்பை லொகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த ரீஜன். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நான் சொன்னேன் அக்கௌண்ட். ஓகே, எனக்கு எப்படி இந்த பில் எல்லாம் வரும்? சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உங்க எல்லாருக்கும் புரியும். தென் ரிசோர்ஸ் குரூப். வை த பர்பஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் குரூப்? within Bishop Weber I have multiple department, multiple teams. I want to make sure each team அவங்க என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு logically I'm creating a multiple lab for them, right? So each lab is one resource groups. ஏன்னா BCS ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்க கூடாது, access கொடுக்க கூடாது, ரைட்? அதே போல MCS ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ற இதை வந்து நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க கூடாது. Then each department create own resource group. Correct? Each department create own resource group. Even each department la each year கூட ஒரு resource group create பண்ணிக்கலாம். Correct? But at the end எல்லாமே ஒரு subscription, காலேஜ் பொறுத்தவரை ஒரே பில்லா இருக்கும். ஓகே,
And then resources, I told you it's a VM idella. Okay. Anyway, going forward, next class I will show demonstration. Okay. But this is how the setup was enabled in Azure. நீங்க உள்ள போய் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இந்த என்வாயர்மெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் ஓகே உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியும். ஓகே ஓகே சோ இத விட நம்ம அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோம். Azure regions பார்த்தோம், paired region பார்த்தோம், availability zone பார்த்தோம், subscription பார்த்தோம், resource group பார்த்தோம், resources, right? இவ்வளவு ஒரு அக்கவுண்ட் செட்டப். இதுக்கு அப்புறமா what we are going to see is Azure என்னென்ன சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. What are all the services Microsoft Azure is providing? ஏன்னா இதுதான் நீங்க ரெண்ட் எடுக்க போறீங்க. This is what இது ரிசோர்ஸ் சொல்ல மாட்டோம், it's a services. Services is part of resource group. Okay. So maybe you can take quickly, we are coming almost near to end of the இன்னைக்கு but take 5 minutes break. Okay. And then we restart this one for another 30 minutes to 40 minutes தான் இருக்கும் remaining. We will continue there. Okay. Just take 5 minutes, then we restart again.
Sorry, I'm back now. Start this. Start sharing my screen. Okay. So far what we have seen is Azure architectural, அதாவது எப்படி அவங்க data center எல்லாம் வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதே போல அதனுடைய subscription accounts. Okay, how the subscription accounts they kept it. Okay, Azure region பார்த்தோம், paired region பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து availability zones பார்த்தோம், then we had an data centers, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அக்கவுண்ட்ல வந்து subscription, resource group, resources. Okay, அத பார்த்தோம். So now we are going to see some of the core Azure services. Okay, என்னெல்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. So if you look into this, okay, so number yesterday we discussed, if you dismantle your laptop, there are 3 core components, right? One is CPU, another one is storage, the last one is the network, right? அதுதான் வந்து Azure core service. Under compute ல என்னென்ன services எல்லாம் Microsoft Azure கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are giving us a virtual machines. Virtual machine is a compute service. Okay, virtual machine. Function app. Function app is nothing but serverless function. Okay, maybe next class I can show you what is that serverless. So serverless na enna solranga, you have a code but you no need a machine to run the code. Okay, you just put the code cloud la vainga, adu execute ஆவறதுக்கு மட்டும் நீங்க பணம் கொடுங்க போதும் அப்படின்னுவாங்க. VM na அந்த VM run ஆவற வரையும் நீங்க money pay பண்ணனும். So but function serverless use பண்ணீங்கன்னா just அந்த code execute ஆவற time மட்டும் கொடுங்க.
மணி பே பண்ணுங்க அப்படின்வாங்க. தட் இஸ் a serverless. Okay, and then app services. இது எல்லாமே falls under compute. App services. Then Kubernetes services. Okay, I don't know how many of you know Docker, Kubernetes. Okay, I mean, you heard before Docker, Kubernetes எல்லாம். Okay, okay. So Docker, Kubernetes. Okay, and the services எல்லாமே they falls under the compute services. Okay, so I can show now, demonstrate காமிக்கும்போது I can show that one. Okay, next. So இதெல்லாம் தான் the examples for compute services, right? So Azure VM use infrastructure as a service. So அது விடுங்க. So on the compute serviceல scale sets இருக்கு. Scale setனா automatically it will scale up, scale down. Okay, based on demand of traffic. அதாவது எவ்வளவு யூசர் என் வெப்சைட்டுக்கு வராங்க, இப்போ மோர் யூசர் வந்தாங்கன்னா அதுவாவே இன்டெலிஜென்ட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு it will scale up. Okay, if less then automatically என் traffic குறைஞ்சிருச்சுன்னா automatically it will scale down. Okay, that's the one. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப் சர்வீசஸ், ரைட்? இட் இஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. தே ஹேவ் எ டெம்ப்ளேட்ஸ், யூ கேன் யூஸ் த டெம்ப்ளேட்ஸ். நீங்க ஒரு இ-காமர்ஸ் பண்ணணும்னா தே ஹேவ் எ டெம்ப்ளேட். ஸோ அதான் அப்ளிகேஷன், அந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னா தென் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப் சர்வீசஸ். யூ ஜஸ்ட் டேக் அண்ட் டிஃபைன் யுவர் ஒர்க் ஃப்ளோ, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ எதையுமே வந்து ஃப்ரம் ஸ்கிராச்ல இருந்து டெவலப் பண்ண வேணாம். That is what they are telling in cloud. Okay. Then the last one is the functions. This function perform compute action based on an event. ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஒன்றா பண்ணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ், இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து ஆல் த டைம் ரன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் சம்ஒன் இஸ் மெசேஜ், தட் இஸ் அன் ஈவெண்ட். அப்போ வந்து இது போய் இன்னொருத்தருக்கு அந்த யார் அவங்களுடைய குரூப்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணலாம். அப்ப மட்டும் அந்த கம்ப்யூட் பவர் ரன் பண்ணா போதும். நாட் ஆல் த டைம் கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, அல்லது ஒரு கம்பெனில இருக்க சேல்ஸ், இது ஒரு ஈவெண்ட் வந்த உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டாரு, ரைட்? அந்த மெயில் எனக்கு ரிசீவ் ஆன உடனே ஐ கிரியேட் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். ஒரு இமெயில் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இமெயிலுக்கு வந்த உடனே அதுல யாரு போட்டிருக்காங்க, சேல்ஸ் பீப்புளா, தென் டைவர்ட் த இமெயில் டு த சேல்ஸ் டீம் அண்ட் தென் கிரியேட் எ கொட்டேஷன் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் த கொட்டேஷன் டு த கன்சியூமர் ஹூ ஆர் ஆஸ்க்ட், ரைட்? ஸோ அதான் ஈவெண்ட் பேஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே டெம்ப்ளேட் இருக்கு. யூ நோ நீட் டு கிரியேட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். அதுதான் சொல்ல வரேன். ஆர் உங்க இதுல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்க கோர்ஸ், ஐ மீன் உங்க காலேஜ்ல கோர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டேன். or the moment when they submitted, அது உங்க காலேஜ் சர்வருக்கு வந்த உடனே, நாட் சர்வர், அந்த அப்ளிகேஷன் கிளவுட்ல வச்சிருந்தா வந்த உடனே, it will automatically go to the administrative department and create a registry record and from there automatically go to your ID card preparation department and எங்கெங்கெல்லாம் access வேணும் அதெல்லாம் grant பண்ணு. Everything will work as an automated way. Okay, that is what that. So that's an example of compute service. Now உங்களுக்கு next class I can show you a demonstration of how to create a virtual machine in cloud. ஓகேங்களா? அது வந்து நான் next class உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Okay. Then container service. Okay. So containers உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். It is the next version of virtualization. VM ஓட அடுத்த version, right? Containers, Dockers. Okay. So this containers, so Microsoft Azure giving an container service as a platform as a service offering கொடுக்குறாங்க. Azure container instance. Okay. So if you have any Docker image, you can directly use that image in these containers. இதே ஆன் பிரமிஸ்ல என்னன்னா, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த இமேஜை கிரியேட் பண்ணி அதில் ரன் பண்ணுவாங்க. பட் இன் கிளவுட்ல யூ நோ நீட் டு டூ எனிதிங். யூ ஜஸ்ட் பிரிங் யுவர் இமேஜ் அண்ட் யூஸ் த கண்டெய்னர்ஸ் ஹியர். See, இது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா விட, ஐ மீன் டோன்ட் வரி. லைக் இப்போ எப்படின்னா நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்க. நவ் எங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து கிராசரி இருக்கும், இங்க வந்து சன்ரைஸ் இருக்கும், இங்க வந்து பிஸ்கெட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? இங்க வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் இருக்கும். ஜஸ்ட் தே ஆர் கிவிங் யூ an introduce about the shop. இப்போ அதுதான் அசூரை வந்து நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ கண்டெய்னர் இன்ஸ்டன்ஸ் இது வேணா VM வாக் த்ரூ பண்ற போதும். இப்போ அதே போல நெக்ஸ்ட் கோர் சர்வீஸ் நெட்வொர்க் சர்வீஸ்க்கு போகலாம். ஓகே, அண்டர் நெட்வொர்க் சர்வீசஸ்ல அசூர் என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா, விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் கொடுக்குறாங்க. If any companies
ஓபன் பண்ணணும். இப்போ உங்க ஹோம்னாலே உங்க ஹோம் இன்டர்நெட் இருக்கும், ஹோமுக்குன்னு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் வந்து தே ஹாவ் தர் ஓன் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ அந்த நெட்வொர்க் அவங்க கொடுக்குறாங்க, விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க். அப்புறம் லோட் பேலன்சர். லோட் பேலன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் based on your traffic it balance the load. If you have 3 servers, 100 request வருதுன்னா each serverக்கு 30 request divide பண்ணி கொடுப்போம். Equally balance the load. So அந்த load balancer அவங்க கொடுக்குறாங்க. VPN gateway கொடுக்குறாங்க. இது VPN gatewayனா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செக்யூர்டு அக்சஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல தான் போகுது. ஐ வாண்ட் டு சென்ட் அஸ் அன் என்கிரிப்டட் வே. ஓகே, ஒரு ஏன்னா இப்போ ஒரு பேங்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போதும் போது ஹவு சேஃப் இஸ் இட் இன் ஓப்பன் இன்டர்நெட், அது வந்து சேஃப் இல்லை இல்லையா? அப்பதான் அவங்க வந்து VPN கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த VPN உங்க நெட்வொர்க் கிளவுட்ல ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு VPN கேட்வே, அந்த கேட்வேயும் அவங்களே தராங்க. ஓகே, தென் Azure அப்ளிகேஷன் கேட்வே. அப்ளிகேஷன் கேட்வேனா என்னன்னா, பேஸ்ட் ஆன் உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து டிராஃபிக்கை வந்து ரவுட் பண்ணும். நான் வந்து வீடியோ கண்டென்ட் கொடுக்குறேன்னா, ஒருத்தர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிற டேட்டா பேஸ்க்கு ரவுட் பண்ணும். அப்புறம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க வராங்க, they are viewing your video போது அந்த வீடியோ கண்டென்ட் உள்ளவங்களுக்கு டைவர்ட் பண்ணும் டிராஃபிக். தட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் கேட்வே. ஓகே, அல்லது லெட்ஸ் டேக் SBI போய் நீங்க அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பண்றீங்கன்னா அது பிரைவேட் கிளவுடுக்கு ரவுட் பண்ணும் இந்த VPN கேட்வே, சாரி அப்ளிகேஷன் கேட்வே. இல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை பாக்குறாங்கன்னா அங்கிருந்து இந்த பப்ளிக் கிளவுடுக்கு போய் அந்த ப்ராடக்டோட டீடைலை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். தட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன் கேட்வே. Okay, so the last one is content delivery network. அப்படின்னா இது எல்லாமே அண்டர் நெட்வொர்க் சர்வீசஸ்ல வருது. உங்க வீடியோஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி, நான் இப்போ ஒரு வீடியோ இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றேன், இது தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும், வேற எங்கேயும் வியூ ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்வொர்க்ல யூ கேன் டிஃபைன் this should be visible only within this country, within this province. தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் விஷுவல் ஆகணும். இல்ல I want to show this video across the globe. அத கண்டென்ட் டெலிவரி சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈவன் தமிழ்நாட்டுல அப்லோட் பண்ணாலும் அதனுடைய காப்பீஸை it will put it in all the regions, so that USல இருக்கவங்க அக்சஸ் பண்ணும்போது they feel that they are access from the local. Okay, இல்ல என் வீடியோ வந்து I have some restrictions, I don't want to show this video Pakistan, China காமிக்க வேணாம், rest all countries-க்கு போகணும். Yes, you can able to define it here. Okay, so that is what the content delivery network. So இதெல்லாம் network level இது. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் IP வேணும், யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் ஹியர். இங்க இருந்து இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன், நான் எனக்காக ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டொமைன் நேம் எல்லாமே இங்க கொடுப்பாங்க. யூ ஜஸ்ட் கோ பை இட். நேற்று கேட்டீங்க இல்லையா GoDaddy எங்க இருக்குன்னு. See, GoDaddy is giving only one small portion of website தான், but the cloud is providing much bigger. GoDaddy ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் மட்டும் தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட், கண்டென்ட், அப்ளிகேஷன், அதே போல அதை வந்து நீங்க ஜியோல டேக் பண்ண முடியும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது, அன்ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது எல்லாமே பண்ண முடியும். ஓகே, சோ நான் இன்னொரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நடத்தும் போது I can show you how to create a virtual network. Okay, so எப்படி இந்த virtual net, I don't know how many of you having an idea what is a network, virtual network company உள்ள இருக்குன்னு. anyone having an idea இந்த நெட்வொர்க்ஸ்னா எப்படி இருக்கும்னு? See, let's take example. உங்க பிஷப் இருக்கு, பிஷப். Okay, maybe I can use a whiteboard for quickly. Hold on. So screen ஒரு white board தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல? Yes sir. Okay, so let's take, நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல நான் டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்கேன், ரைட்? என்னுடைய சர்வர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்படிதான் எல்லா சர்வருடைய ஏரியா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லாட் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு SBI இருக்கு, ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் சர்வர்ஸ், நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது உள்ள நிறைய VMs இருக்கும், ரைட்? இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஷப் பேப்பர் காலேஜ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு விர்ச்சுவலா ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணுவேன். இங்க மட்டும் தான் பிஷப் இருக்கும். So I don't want an others to access this server. Okay,
இப்போ வந்து சென்ட் ஜோசப் இருக்கு. சென்ட் ஜோசப் இப்படி ஒரு சர்வீஸ் எடுத்திருப்பாங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு காலேஜ் சொல்லுங்க. சென்ட் ஜோசப், பிஷப், இந்திரா காந்தி காலேஜ். ஓகே, தே ஹாவ் த காலேஜ் ஹியர். See, because this is public cloud, இல்லையா? பப்ளிக் கிளவுட்ல மல்டிபிள் காலேஜஸும் ஒரே இதுல எடுத்துக்கலாம், கரெக்ட்? அவங்க எல்லாருடைய சர்வரும் இந்த ஒரே லொகேஷன்ல இருக்கலாம். பட் தே கிரியேட்டட் a virtual network so that பிஷப் ஸ்டூடெண்ட்ஸால இதை மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். பிஷப் ஸ்டூடெண்டால இதை அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. இது ரெண்டும் பிகாஸ் தே கிரியேட்டட் a லாஜிக்கல் virtual network. இங்க சென்ட் ஜோசப் ஸ்டூடெண்ட்ஸால ஒன்லி இந்த ஏரியாவை மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். They can't able to come here. Okay, like this Indira Gandhi college na and Indira Gandhi இத மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். நான் இதுலயே திருப்பி சப்டிவிஷன் பண்ணலாம். இந்த சர்வர் I created only for data science. இது வந்து MCA டீமுக்கு. This is subnets. ஆனா எல்லாரும் ஹோம்ல இருக்காங்க. இப்ப என்னுடைய வீடு இருக்கு. இந்த வீட்லயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதர்ஸ், ரெண்டு பிரதர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் பிஷப்ல படிக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் சென்ட் ஜோசப்ல படிக்கிறாரு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரால கிராஸ் இதை அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்ல இருந்து அக்சஸ் பண்றாங்க. பிஷப்ல படிக்கிறவங்க இந்த பிஷப் அக்சஸ் பண்ண முடியும், சென்ட் ஜோசப்ல படிக்கிறவங்க இதை தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும், நாட் வைஸ் வெர்சா. ஸோ தட்ஸ் வை த நெட்வொர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க். Is it clear? Okay, now let's move on other. So network clear இல்லைங்களா? ஏன் நெட்வொர்க் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதுல அப்படின்னு. See, network உள்ள போனீங்கன்னா they give a virtual network, they give an what I say, the firewalls வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி குரூப் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகே, they define the policies. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதுல போனீங்கன்னா, because they can restrict each individual user level. நீங்க இண்டிவிஜுவல் யூசர் என்ன பண்றாருன்ற அளவுக்கு அதுல மானிட்டர் பண்ண முடியும் கிளவுட்ல. ஓகே, அவர் எந்தெந்த ஃபைல் அக்சஸ் பண்றாரு, எதை ஓபன் பண்றாரு அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே யூ கேன் ஏபிள் டு see it over there. ஓகே, கிளவுடை பொறுத்தவரையும் என்ன அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றாரு, எவ்வளவு நேரம் ரன் பண்றாரு, ஓகே, யூ கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர் இட். ஸோ டேட்டா, தேர் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர், செமி ஸ்ட்ரக்சர், அன்ஸ்ட்ரக்சர், இது எல்லா டேட்டாவுமே கிளவுட்ல உங்களால வைக்க முடியும். ஓகே, மேபி நான் டேட்டாவை இப்போதைக்கு நான் ஓபன் பண்ணணும், ஐ கேன் கம் லேட்டர் ஆன். பட் திஸ் ஆல் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும் கிளவுட்ல. ஓகே, அதுல வந்து எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இருக்காது. இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானா நம்ம டேபிள் டேட்டா, இட்ஸ் ஹேவிங் a rows and columns which is a structured data. Semi structured data na like a JSON XML data is a semi structured data. Unstructured data na நம்மளுடைய வீடியோ டேட்டா, ரைட்? மேபி இன்னொரு அப்ளிகேஷன் சொல்ற பாருங்க கிளவுட்ல, லைக் an ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் வித் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. சிசிடிவிஸ் வந்து நம்மளுடைய முனிசிபல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, ரோட்ல அக்ராஸ் எல்லா இடத்துலயும் சிசிடிவி கேமரா வச்சிருப்பாங்க, ரைட்? வேர் தட் டேட்டாஸ் ஆல் ஆர் கோயிங், தட் இந்த சிசிடிவி டேட்டா இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு கிளவுட் ஒன்லி. மல்டிபிள் டிராபிக் சிக்னல்ல வச்சிருப்பாங்க, எங்கெங்கயோ வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல டிராபிக் போலீஸ், ஆல் த டேட்டா இஸ் கோயிங் டு கிளவுட். இப்ப யோசிங்க, ஓகே, த டேட்டா சயின்ஸ் டீம் இருந்தீங்கன்னா யூ கிரியேட் எ மாடல். தட் மாடல் வில் கேப்ச், நீங்க என்ன இமேஜை கொடுக்குறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லயும் அசஸ் பண்ணும் எங்கெல்லாம் இருக்கு அந்த இமேஜ் அப்படின்ட்டு. ஒரு ரியல் வேர்ல்டு யூஸ் கேஸ் சொல்றேன் பாருங்க. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சிக்னல்ல பைபாஸ் பண்ணிட்டாரு ரெட்ல. ஓகே, இமிடியட்லி தட் சிசிடிவி கேமரா கேப்சர் தட் இமேஜ், அந்த பர்சன் யாருன்னு. தென் அந்த பர்சன் எந்த ரோட்ல போனாலும் எங்கெங்க சிசிடிவி இருக்கோ அந்த வீடியோ இமேஜஸ் எல்லாம் ரியல் டைம்ல கிளவுடுக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இது ஒரு ஹியூமனால உட்காந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இவர் எங்க போறாரு அந்த ஃபேஸை வச்சு. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமால இதை வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும், எல்லா வீடியோவும் அனலைஸ் பண்ணும். ஸோ இது எந்த சிசிடிவில இருந்து ஃபீட் வருது, அடுத்த எந்த சிசிடிவில அவர் கேப்சர் ஆகிறாரோ இட் நோஸ் தட், ரைட்? அண்ட் தென் இது சொல்லும், ஓ இந்த ட்ராக்ல தான் இவர் டிராவல் பண்றாரு. தென் இமிடியட்லி இட் கிவ்ஸ் இன்புட் டு தி டிராஃபிக் போலீஸ், தென் தே நோ தட் டு வேர் டு கேப்சர் இட். இது எல்லாமே எப்படி பாசிபிள்? கிளவுடால தான். That's why I'm saying cloud is not only just giving an servers, machines,
More than that, it's a centralized operation. இது ஓகே, கிரைம் டிடெக்ஷன், ஃப்ராட் டிடெக்ஷன். ஓகே, ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் நானே ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று சொல்றேன், கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் டிடெக்ஷன்ஸ். ஸோ உங்க கிரெடிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இங்க இருக்க, நான் இங்க கனடாவில் வந்து என் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு half an hourல இதனுடைய கிரெடிட் கார்டை ஒருத்தர் யாரோ ஸ்டீல் பண்ணிட்டு they are trying to purchase in Amazon India. When they trying to do the transaction, immediately என்னுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். The same card was used in Canada இந்த லொகேஷன்ல ஒரு 30 minutes before. Now the same card is used in India இந்த லொகேஷன்ல, right? It's not possible. Oh, am I there or class இருக்குங்களா? I got a stuck video. Can you hear me? Hello.